करदा तुसीं सारे ठीक ठाक होवोगे। अच्छा जी, अज मेरे को फड़िया वंडा। ये वंडा किहड़ा वा? वीडियो दे विच अक्सर मैं ये गल कहना भी वीडियो दे विच तुसीं जदों भी फार्मिंग करना चाहुंदे हो तुसीं अपने वंडे तैयार करो, ना कि असीं बाज़ारी वंडे खरीदीए जिहदी वजह तो असीं अपना प्रॉफिट घटा लैंदे आं। आ जिहड़ा मेरे कोल वंडा फड़िया ये खल दी मतलब शक्ल दे विच आ, लेकिन इहनूं असीं थोड़ा जिहा जदों हत्थ नाल ही दबाउने आ ते बिल्कुल ये बरीक हो जांदा, मतलब बकरी दे खाण दे काबल हो जांदा। ये अच्छा पाउणा भगो के नहीं पाउणा, सुक्का पाउणा, ठीक है। ये आ जिहड़ा वंडा बनिया वा मेरा वीर, ये आ जिन्ना क प्लेट दे विच आ, ये दोवां बकरियां दी खुराक आ। अच्छा, दोवां बकरियां दी खुराक हो गई। इहदे विच पाया की आ, इहदे विच किन्नी केड़ी चीज़ किन्नी की नहीं पाई आ, मैं वीरां नाल सब कुछ शेयर कर दिन्ना। मेरे वीरो, जदों भी असीं फार्मिंग करदे आं, असीं कोशिश करनी चाहिदी सानूं भी असीं अपना प्रॉफिट वधाइए, किस तरह अपना जिहड़ा खर्चा वो घटाइए। ते मेरे वीरो, जदों भी असीं वंडे की गल करते हैं तो फिर असीं भजदे हैं बाज़ार नूं, शहर नूं, डीलरां कोल असीं भजदे हैं भी असीं वंडा लै लीए, बनिया बनाया लै लीए, क्योंकि हर दुनिया सारे लोग शार्टकट वाले पासे तुरे फिरदे आ भी सानूं हत्थीं मेहनत ना करनी पवे, भी असीं किसे ऐसा काम कर बईए जिहदे विच असीं बनी बनाई शै लै आईए। मेरे वीरो, जिहड़ी बनी बनाई शै आपां लै ते आउंदे आ, लेकिन ਉਹਦਾ मेरा वीर नुकसान हुंदा। नुकसान पैसे की सूरत च भी हुंदा, जानवरां की सूरत च भी हुंदा। असीं जिहड़ी वंडा बनाया वा अपना बनाउणा वा, उत्ते सानूं पूरी तसल्ली आ, पूरी अबूरीयत हासल आ भी असीं इहदे विच किहड़ी-किहड़ी चीज़ पाई आ, देसी पाई आ, की पाया की नहीं पाया। मेरे वीरो, जिहड़ा तुहानूं मैं वंडा दिखाया, मुड़ के दिखा दिन्ना। ਇਹ वंडा वा इस तरह का बन जाता वा, इस तरह का बरीक हो जाता वा, हत्थ नाल ही भोरिया हो जाता। अगर हत्थ नाल ना भी भोर होवे तो जो पाउण लगना बकरियां नूं, उदों कुट कट लो इन्हां नूं, इनू थैले च पा के माड़ा जिहा दबा लो, दबा के ते इनूं बकरियां नूं खिला दिओ, कोई मुश्किल नहीं। अच्छा, ये दोवां बकरियां दी इन्नी खुराक आ, मतलब एक 100 ग्राम एक बकरी की खुराक आ, ना कि असीं 1 किलो रिकमेंडेड करते हैं। मेरा वीर, वीडियो बनाने का असल मकसद ये है भी ये मत समझियो भी यह सेल करदा, मैं सेल नहीं करता, मैं सिर्फ आपदियां बकरियां लई बनाउणा। मैं तुहानूं ये मशवरा दिन्ना भी तुसीं भी आपदियां बकरियां लई इदां दे वंडे तैयार करो, आप तैयार करो, जिहदे वजह तो असीं अपने प्रॉफिट वधा सकीए ते नुकसान घटा सकीए। फिर सानूं इस गल दा इलम हुंदा भी असीं आपदी देसी चीज़ां बनाईआं। मेरे वीरो, इहदे विच की पाया मैं वीरां नाल शेयर कर दिन्ना। इहदे विच पाई आ जी कणक, सरों, बनौला, काला नमक, सौंफ, अजवैन ते मिनरल। वो किसी कंपनी का भी लै लो तुसीं, मिनरल मिक्सचर वैटरनरी स्टोर तो मिल जाता, या लैना अच्छी क्वालिटी का वा, एवें लोकल जिहा नहीं लै लेना। इन्हां सारियां चीज़ां नूं लै के एक तुसीं जिहड़ी आपां जित्थों तेल कढवाउने आ, ਉਹਨੂੰ स्पैलर कहने जिन्हों, सरों का तेल जित्थों कढवाउने आ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ स्पैलर ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕੱਢ ਦੇਵੇ। ਉਹ स्पैलर ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਕੱਢੂਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਹਿਣੀ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਦਮ ਦਾ ਵੀ ਤੇਲ ਨਿਕਲਦਾ, ਬਨੌਲੇ ਦਾ ਵੀ ਤੇਲ ਨਿਕਲਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਸੋਂ ਪਾਈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੇਲ ਨਿਕਲਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਢਿੱਲੀ ਕਰ, ਚੂੜੀਆਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੰਡਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਇਹਨੇ ਖਲ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਨੌਲੇ ਦੀ ਖਲ ਨਿਕਲਦੀ ਆ। ਉਸ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਦਾਂ ਭੋਰੀ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਭੂਰੀ ਜਾਊਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਟੁਕੜੀ ਬਣ ਜਾਣੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣਾ ਵਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ, ਵੰਡੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਕਿਸੇ ਥੈਲੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਕੁੱਟ ਲੈਣਾ, ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਖਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਭਗੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਸੁੱਕਾ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਆ 100 ਗ੍ਰਾਮ, ਨਾ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ, ਨਾ 300 ਗ੍ਰਾਮ, ਨਾ 500 ਗ੍ਰਾਮ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਣ ਦਾ ਥੈਲਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤਾਂ ਬੱਕਰੀ ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਜੂਗੀ, ਉਹਦੀ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਤਾਂ ਇਨਕਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੋਚੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੂਟੀਨ ਨਾਲ ਪਾਉਣਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲੀ ਇਹਦੀ ਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਮੇਨਟੇਨ ਰਵੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋਣਗੇ, ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਗਰੋਥ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ, ਬੱਕਰੀ ਛੇਤੀ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਛੇਤੀ ਮੁੜ ਕੇ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋਏਗੀ, ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋਊਗੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਰ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਉਹ ਪਾ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ? ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ।
ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਲੱਭਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਪਾਈ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਸਤੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਭੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਇੱਕ ਮਿਨਰਲ, ਸੌਂਫ, ਅਜਵੈਣ ਤੇ ਬਨੌਲਾ, ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਵਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੱਕੀ ਪਾਉਣੀ ਮੱਕੀ ਪਾ ਲਵੇ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਨੇ ਪਾਉਣੇ ਚਨੇ ਪਾ ਲਵੇ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆਈਟਮ ਲੱਭਦੀ ਆ ਮਤਲਬ ਦਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾ ਲਵੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਸਤੀ ਲੱਭਦੀ ਆ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਈ ਅਲਜਬਰਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕੁਛ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਇਨਾ ਹੀ ਪਾਉਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਜ਼ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਪਾਈਏ ਸਸਤੀ ਲੱਭੂਗੀ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਪਾਈਏ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਲੱਭੂਗੀ। ਅਕਸਰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਆ ਗੰਦਮ ਆ ਉਹ ਸਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਈਆਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਈ ਸਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਕਣਕ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਈਆਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਹੀ ਸ਼ੈਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਪਾਈਆਂ। ਇੱਕ ਸੌਂਫ, ਜਵੈਣ, ਕਾਲਾ ਨਮਕ, ਮਿਨਰਲ ਤੇ ਬਨੌਲਾ, ਇਹ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਾ ਲਓ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਦੀਆਂ ਉਹ ਪਾ ਲਓ। ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸ਼ੈ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਲੱਭਦੀ ਉਹ ਪਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਾ ਕੇ ਸਪੈਲਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਸਪੈਲਰ ਚੋਂ ਨਗਾ ਦੇਵੇ, ਨਗਾ ਦੂਗਾ ਸਪੈਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਦਾ ਜ਼ਾਤੀ ਵੰਡਾ ਬਣਾਇਆ, ਇਸ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਇਹ 1 ਮਣ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 43-4400 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਆਇਆ। 1 ਮਣ ਤੇ 43-4400 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਆਇਆ। ਜੇ ਅਗਰ ਇਹੀ ਵੰਡਾ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲੈਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ 4400 ਦਾ ਹੀ ਲੱਭਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੰਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਲੈਂਦੇ ਬਿੱਲ ਫਰੋ ਸਾਨੂੰ 4000 ਦਾ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੈਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਉੱਤੋਂ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਉਹ ਇਹ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਕਿਲੋ ਪਾਵੋ। ਬਈ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕਿਲੋ ਪਾਈਏ, ਸਾਡਾ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 30 ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ ਬੈਗ ਖਤਮ। 4000 ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਮਾਉਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਕਰੀ ਦੇ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਪਾਉਣਾ। ਪਾਉਣਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੀ ਆ, 2 ਟਾਈਮ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਉਣਾ। ਬੱਕਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੈਲਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੋਗੇ ਬੱਕਰੀ ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਜੂਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਣਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਗਰੋਥ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਟੀਨ ਪੂਰੀ ਰਹੀ। ਆਈ ਸਮਝ? ਅੱਛਾ, ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਕਈ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਗ ਸਰੋਂ ਆਮ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਗ ਪੱਕਦੇ ਆ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾਲ ਮੱਕੀ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪੱਕਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਮੱਕੀ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪੱਕਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ਕ ਹੁੰਦੀ ਮੱਕੀ, ਜਦੋਂ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਘੇ ਪਾਈ ਜਾਓਗੇ ਉਹ ਚੂਸੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਜਜ਼ਬ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਮਕਈ ਆਪਦੇ ਵਿੱਚ ਘੇ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਖੁਸ਼ਕ ਆ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ, ਇਹਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੂਸਣਾ। ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਕਦਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਕਦਾਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਮਕਈ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹਨੇ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚੂਸੀ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੱਕਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਈ ਪਾ ਲਓ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਪਾ ਲਓ। ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮਕਈ ਕਣਕ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਉਣੀ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਬਿਲ ਫਰਜ਼ ਮਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਕਿਲੋ ਅੱਗੇ ਕਣਕ ਪਾਈ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 10 ਕਿਲੋ ਕਰ 10 ਕਿਲੋ ਮਕਈ ਪਾ ਲਓ। ਜਿਹੜੀ ਮਕਈ ਹੈ ਫੋਕਸ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦੀ ਤੇ, ਗਰਮੀ ਤੇ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੁਸ਼ਕ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਕਸਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਕਈ ਆ ਇਹ ਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਗਰ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਭਗੋ ਕੇ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਗਰਮੀ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਕੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੰਡਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀਰ ਦੇਖਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਦੇਖਦਾ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਦੇਖਦਾ, ਓਵਰਸੀਜ਼ ਵੀਰ ਦੇਖਦਾ, ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਵੰਡਾ ਤਿਆਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਬੱਕਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਕਾਬਲ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੰਡਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾਤਨ ਇੱਕ ਥੈਲਾ ਉਹ ਲੈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਥੈਲਾ ਆਪਦੇ ਵਾਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖੋ। ਅੱਧੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਓ, ਅੱਧੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਓ, ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂ ਆ ਜਾਣਾ? ਜਿਹੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਵੰਡੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ 4000 ਦਾ, ਅਜਜ਼ਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 150 ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਆਹ ਹਾ ਕੁਛ ਪਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰੇਟ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਰੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਸ ਰੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਵੰਡਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਪੈਣਾ 5500 ਦਾ, 6000 ਦਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ 4000 ਨਾਲ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ? ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਫਾਕੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇਹ ਡੈਕਸਾ ਦੇ ਟੀਕੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਕਰੀ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਵੇ। ਅੱਛਾ, ਮਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗਰੋਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਕਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਉਹਦੀ ਗਰੋਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਆ? ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆ। ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਏ, ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੇ ਵਾਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਜਿਸਾਮਤ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਕਰੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵੰਡੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਕਸਾ ਦੇ ਟੀਕੇ, ਕੋਈ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਲੱਗਦੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਪਿਆਸ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੀ। ਜਦੋਂ ਪਿਆਸ ਵੱਧਦੀ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤਾ ਪੀਣਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਫੁੱਲਣਾ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਗਈ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੰਡਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਪਿਚਕ ਕੇ ਕਿਤਾਬ ਬਣ ਜਾਣੀ। ਇਸ ਵੰਡੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ 15 ਦਿਨ 20 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਾ ਨਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਨਾ ਬਿਲ ਫਰਜ਼, ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਤੀ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਤੀ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਸਿਰਫ ਫਰਕ ਕੀ ਪੈਣਾ? ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਖਾਣਾ, ਬੋਲਣਾ, ਬਸ ਆਹ ਫਰਕ ਪੈਣਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਤਜਰਬੇ ਤੌਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤਜਰਬੇ ਤੌਰ ਰੋਕਿਆ। ਸਿਰਫ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਅਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆ ਬੋਲਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਵੰਡਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ, ਵੰਡਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਆਪਦੇ ਵੰਡੇ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਵੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਭੱਜੋ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੰਡਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਨੇਰ ਦਾ ਨੇਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੰਡਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਫੇਰ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅਕਲ ਹੀ ਫੇਰ ਆਉਣੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਭੁੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ। 2018 ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਬੱਕਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਵੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਆਪਣਾ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਿਆਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਘਰੋਂ ਲੱਭੀ ਉਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾਤੀ, ਵੱਡਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਕਸਚਰ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਬੱਕਰੀ ਨੇ ਖਾਣਾ, ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਗਰੋਥ ਆਪੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਅੱਛੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਫਾਰਮਰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਦੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੰਡੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਇਸ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਨਾ ਬਣਾਵੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਚਣਾ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਬਣਾਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਅੱਛੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਚਾਉਣਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਕੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈ ਗਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਕਰੋਗੇ, ਅੱਛਾ ਕਰੋਗੇ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਗੇ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦਰ ਕਰਨਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਆ। ਇਹ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਆ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਫੈਨ ਫਾਲੋਇੰਗ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਖਲਾਕ ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਅੱਛੀ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਅੱਛਾ ਵਾ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪੀ ਦਾਦ ਕਰਨੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਕੋ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਕੋ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੁਖਲਸ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਖਲਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਆਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੰਡੇ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ। ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਬਣੂਗਾ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਬਣੇਗਾ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ।
ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, 20-25 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਣਨਾ। ਤੇ 20-25 ਰੁਪਈਏ ਨਾਲ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚਾਕਲੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਣੇ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਡੇਲੀ ਦਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਂ 1 ਬੱਚਾ, ਉਹ ਵੀ 150, 200, 300 ਰੁਪਈਆ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੰਡਾ ਆਪਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਵੋ। ਆਹ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀਏ ਫਿਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁਡਾਓ, ਆਪਣੇ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਚਨਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ੈ ਆ, ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਨਾ ਅਗਰ ਜਾਨਵਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਚਨਾ ਖਾਂਦਾ, ਛੋਲੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਛੋਲੇ ਖਾਂਦੇ ਤਾਂ ਬੁੱਢਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਾਨਵਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਛੋਲੇ ਖਾਂਦਾ ਬੁੱਢਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਸਿਆਣੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਮਾਲਕ ਤਕੜੇ ਆ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਬੁੱਢਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਤਕੜੇ ਆ, ਤਕੜੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਲੇ ਖਿਲਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਇੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਦੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਖਾ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਫਾਰਮਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਧਾ ਸਕੀਏ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿਆ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ।